వెల్కమ్ టు 5TV ఇండియా న్యూస్. దిస్ ఇస్ కుమారి. తెలంగాణ అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. అసెంబ్లీకి వచ్చిన గవర్నర్ కు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ స్వాగతం పలికారు. అనంతరం ఉభయ సభలకు ఉద్దేశించి గవర్నర్ ప్రసంగించారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని వర్గాల ప్రజల పురోగతికి తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని ఆమె అన్నారు. 6.5 సంవత్సరాల మేధోమథనం ఫలితంగా తెలంగాణ దూసుకెళ్లుందని, ప్రజా సంక్షేమానికి తన ప్రభుత్వం పెద్ద పీట వేస్తుందని తెలిపారు. This was announced by the Central Electricity Authority, which is an indication of great success that the Telangana state achieved in power sector. Telangana's per capita power consumption is higher than that of the nation's average of 1,208 units. The solar power was only 71 megawatts then, and now it is 4,840 megawatts. Then the maximum peak demand of United AP was 13,162 megawatts, while it is 13,468 megawatts recently. Government of India complimented my government's success in power front for supplying uninterrupted quality power without any power cuts in spite of marked increase in the number of power connections, per capita consumption and maximum peak demand. This itself is a great success story for the government, which has been appreciated by the union government. In recognition of this success that the state government registered in power sector, Council of Energy, Environment and Water CEW announced awards to the electricity corporations in the state. It is an indication of our progressive outlook that Niti Aayog has announced that Telangana got third rank among the list of the best states which supply affordable clean energy without harming the environment and also with considerably less financial burden on people. This is it. Another indication of state's progressive outlook in managing energy resources. The works on Yadadri, Bhadradri power plants are being completed on fast track to make the state a power surplus state. In power sector, this is a great and delightful success story. In this modern era, electricity is a development index and a priority sector. The Central Electricity Authority announced that my government, by taking all necessary safeguards and working on a continuous basis, achieved successes in power sector. This sort of work has not taken place anywhere in the country. Mission Bhagiratha, permanent solution to drinking water problem. Mission Bhagiratha scheme completely put an end to the drinking water problem, and that the Telangana people suffered for decades over. This scheme has become a torchbearer for the entire country to follow and emulate. This is a matter for all of us should feel proud of. The Central Jal Shakti Mission has declared that Telangana state is the one and only state in the country which is providing safe and pure drinking water through pipes to all the households, schools, Anganwadi centers. This is a befitting recognition to the state government's efforts. Through Mission Bhagiratha scheme, safe drinking water is supplied to all remote villages, tribal tandas and Adivasi Gudams. Prior to 2014, drinking water supply was provided, that too partially, to just 5,672 habitations. Now, protected drinking water is supplied to 24,543 habitations to every household every day through pipes and taps. On the whole, there are 57,26,000. టీడీపీ అధినేత మాజీ సీఎం చంద్రబాబుపై వైసీపీ ఎమ్మెల్యే గుడివాడ అమర్నాథ్ తీవ్ర స్థాయిలో మండిపడ్డారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలపై విశాఖ వైసీపీ కార్యాలయంలో మీడియా మీట్ నిర్వహించిన ఆయన గ్రేటర్ విశాఖ పీఠం వైఎస్ఆర్సీపీకి కట్టబడిన ప్రజలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. చంద్రబాబు రాజకీయాలు మానుకొని స్వచ్ఛంద సంస్థ నడుపుకుంటే మంచిదని ఎద్దేవా చేశారు. ఎన్నికల ప్రచారంలో చంద్రబాబు 2,000 ఊపితే 2 మున్సిపాలిటీలే వచ్చాయని అమర్నాథ్ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించారు. రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి మున్సిపాలిటీలు మిగిలినటువంటి కార్పొరేషన్లు ఒక ఎత్తు,
గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నిక ఒక ఎత్తు. ఎందుకంటే రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత 13 జిల్లాల్లో అతిపెద్ద కార్పొరేషన్ గా ఉన్నటువంటి విశాఖపట్నానికి గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ దాదాపు 18 లక్షల మంది ఓటర్లు కలిగినటువంటి కార్పొరేషన్, దాదాపు 8 నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఉన్నటువంటి కార్పొరేషన్. చంద్రబాబు నాయుడు తెలుగుదేశం పార్టీ 2019 ఎన్నికల్లో వచ్చినటువంటి ఫలితాలు ఎంతో గొప్పగా 4 అసెంబ్లీ ఎమ్మెల్యే సీట్లు గెలుచుకున్నాం. విశాఖపట్నం ప్రజలు మాయందు వారి తాలూకు అభిమానాన్ని చూపించారు, తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓటేసి గెలిపించారు. మళ్లీ కార్పొరేషన్ లో కూడా తెలుగుదేశం పార్టీకే ఓటేస్తారన్నటువంటి భ్రమతో ఆయన చేసినటువంటి ప్రసంగాలు, ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలు అన్ని కూడా ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా చూశాం. తీరా ఫలితం వచ్చిన తర్వాత 58 సీట్లు మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటి ఈరోజు విశాఖపట్నంలో గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ని కైవసం చేసుకునేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఈరోజు విశాఖపట్నం కార్పొరేషన్ గెలుపుకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆశీస్సుతో కర్త కర్మ క్రియగా విశాఖపట్నం అందాల్ని, విశాఖపట్నం ఇక్కడ వనరుల్ని వాడుకోవడం తెలుసు తప్ప విశాఖపట్నంకి ఏ రోజు న్యాయం చేయలేదు. అందుకని నువ్వు ఓటు అడగలేకపోయావు. అడిగితేనేమో హుదూ తుఫాను, కలెక్టరేట్ లో బస్సు, ఆ బస్సులో పడుకున్నాను, 5 రోజులు ఎక్కడే ఉన్నాను, ఈ మాటలు చెప్పావు. నువ్వు ఎంతకు మించి నీ ప్రచారంలో ఇంతకు మించి చెప్పిందేం లేదు. మొన్న వచ్చి 2 వేలు ఊపాడు. 2 వేలు ఊపితే నేనేదో అనుకున్నాను, మళ్ళీ విజయం వైపు ఏదని వెళ్తున్నాడేమో. నీకు 2 మున్సిపాలిటీ వస్తుందో ముందే తెలిసిపోయినట్టుంది. 75 మున్సిపాలిటీలకు ఎన్నిక జరిగితే 2 మున్సిపాలిటీలు వచ్చాయి. 2 ఏళ్ళు ఊపుతున్నాడు మళ్ళీ అనుకున్నా. 2 ఏళ్ళు ఊపితే 2 మున్సిపాలిటీలు. అది కూడా రేపు ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. కనీసం అక్కడ చైర్మన్ అయినా అవుతాడా లేదా అది కూడా 12, 13, 12, 14 వచ్చాయి. అటువంటి పరిస్థితులు ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీకి, ఆ రాజకీయ పార్టీలో ఉన్నటువంటి నాయకులకి. తెలంగాణ అసెంబ్లీలో దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు తొలిసారి అడుగుపెట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో అంతకు ముందు ఆయన తన పార్టీ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ తో కలిసి హైదరాబాద్ లోని అసెంబ్లీ సమీపంలో ఉండే గన్ పార్క్ వద్ద అమరవీరులకు నివాళులర్పించారు. ఈ సందర్భంగా రఘునందన్ రావు మీడియాతో మాట్లాడుతూ కొన్నేళ్లుగా అసెంబ్లీలో ప్రజల గొంతును వినిపించేవారు లేరని చెప్పుకున్నారు. ప్రజలు సమస్యలు వినిపించడానికే దుబ్బాక ప్రజలు తనను అసెంబ్లీకి పంపారని తెలిపారు. తమ పార్టీ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ తో కలిసి ప్రజల సమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తానని తెలిపారు. ఉద్యమాలు, అనేక ఆకాంక్షలు, అమరుల త్యాగాల ఫలితంగా ఏర్పాటైనటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభలో ఈ ఆశయ సాధన కోసం అయితే అనేక మంది అమరులైనరు. ఆ ఆశయాల సాధన కోసం ఏ పేద వర్గాల ఆకాంక్షలు అయితే, ఏ అమరుల కుటుంబాల ఆకాంక్షలు అయితే నెరవేర్చేయని ప్రజలు ఎంతకాలం ఎదుర్కొంటుందో సుమారు 7-7.5 సంవత్సరాలుగా తెలంగాణ ఆకాంక్షల సాధన కోసం ఏర్పాటైనటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభలో అనేక మంది అణగారిన వర్గాల యొక్క గొంతులు వినబడతాయి. వారికి వినిపించడానికి ఒక అవకాశంగా, పేద వర్గాల ప్రజల ప్రతినిధిగా, ఒక ప్రశ్నించే గొంతుగా, ఎక్కడైతే అన్యాయం జరుగుతుందో, ఎక్కడైతే అణిచివేత జరుగుతుందో, ఎక్కడైతే బడుగు బలహీన వర్గాల గొంతు దీంట్లో శాసనసభ వేదికగా వినపడతలేదో ఆయా వర్గాల ప్రజల యొక్క గొంతును వినిపించాలని నా దుబ్బాక నియోజకవర్గ ప్రజలు అనేక రకాలైనటువంటి ఒత్తిళ్లు, కుట్రలు, కుతంత్రాలను ఛేదించి ఈ శాసనసభను పంపినందుకు నా దుబ్బాక నియోజకవర్గ ప్రజలందరూ నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నారు. ఏ గొంతైతే శాసనసభ చేస్తే తమ పక్షాన ప్రశ్నిస్తుందని ప్రజలు ఆశించిండ్రో, ఏ గొంతైతే బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశాజ్యోతి అవుతుందని చెప్పి ప్రజలు భావించిండ్రో, వాళ్ళందరి పక్షాన
నా గొంతులో చివరి శ్వాస ఉన్నంత వరకు పోరాడతానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా అమరవీరుల స్తూపం సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తూ ఉన్నారు. మల్లన్న సాగర్ ప్రాజెక్టు పేరిట మా దుబ్బాక నియోజకవర్గ ప్రాంత ప్రజలని, వివిధ గ్రామాల ప్రజలని ముంచి వారికి సరి అయినటువంటి రీతి లోపల నష్టపరిహారం చెల్లించని ఈ ప్రభుత్వ విధానాలని ఎండగట్టడంతో పాటు అటు బైన్స్ అయినా, ఇటు పిఆర్సీ అయినా, అటు నిరుద్యోగ వృత్తి అయినా, అటు రకరకాలైనటువంటి ఉద్యోగ సంఘాల యొక్క ఆకాంక్షలైనా రేపటి నుంచి నిండు శాసనసభలో వినిపిస్తాం, కలిసి పనిచేస్తాం. మా సీనియర్ నాయకులు అనుభవజ్ఞుడు, నాకంటే ముందు శాసనసభలో ఉన్నటువంటి రాజాసింగ్ గారు, మేమిద్దరం కలిసి అడుగులో అడుగు వేసి తెలంగాణ ప్రజల ఆకాంక్షల్ని ఖచ్చితంగా ఈ శాసనసభలో వినిపిస్తామని తెలియజేస్తూ దానికి అవకాశం కల్పించినటువంటి దుబ్బాక నియోజకవర్గ ప్రజలకి మరోసారి శిరస్సు వంచి నమస్సుమాంజలి తెలియజేస్తా ఉన్నాను. జై హింద్, జై భారత్, జై తెలంగాణ. తెలంగాణ కాంగ్రెస్ కు మరో షాక్ తగిలింది. చేవెళ్ల మాజీ ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి బీజేపీలో చేరనున్నారు. ఈవాలో రేపో కాషాయ కండువా కప్పుకోవడానికి రెడీ అయ్యారు. పార్టీ మారుతున్న విషయాన్ని తన అనుచరులకు కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి సమాచారం ఇచ్చారు. ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో చిన్నారెడ్డికి నష్టం జరగకుండా ఉండాలని ఇంతకాలం పార్టీ మారలేదని ఎన్నికల తర్వాత ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కొండా స్పష్టం చేశారు. ఈ మేరకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి రాజీనామా చేసిన విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి టీపీసీసీ చీఫ్ కు రాజీనామా లేఖను పంపించినట్లు తెలిపింది. ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలనకు తిరుగులేదని ప్రజలు మరోసారి నిరూపించాలని ఎమ్మెల్యే రోజా అన్నారు. అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణకు ప్రజలు మద్దతు తెలిపారన్నారు. రాష్ట్రంలో ఒకటే జెండా, ఒకటే అజెండా మిగిలాయని, అమరావతి పేరుతో చంద్రబాబు చేసిన దోపిడీకి ప్రజలు బుద్ధి చెప్పారని పేర్కొన్నారు. కార్పొరేషన్ ఎన్నికల ఫలితాలు చూస్తే ఈరోజు వైఎస్ఆర్సీపీ వార్ వన్ సైడ్ అనేది ప్రూవ్ చేసింది. నిజంగా ఇది జగన్ గారి క్రెడిట్. ప్రజా బలం జగన్ గారికి ఎంత ఉందో స్పష్టంగా కనిపించింది. ఎందుకంటే దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యమంత్రులు ఎన్నికల్లో వాగ్దానాలు చేయటం, మేనిఫెస్టోని రిలీజ్ చేయటం, ఎన్నికలైన తర్వాత వాటిని మర్చిపోవటం, మళ్ళీ 4.5 సంవత్సరం తర్వాత ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి అంటే అప్పుడు ఏదో ఒక లబ్ధి చేకూర్చే విధంగా డ్రామాలు ఆడటం మనం చూసాం. కానీ చిత్తశుద్ధిగా తన పాదయాత్రలో ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాలే కాకుండా నవరత్నాలను కూడా తాను ముఖ్యమంత్రిగా సంతకం చేసిన మొదటి రోజు నుంచి అమలు చేసిన గొప్ప నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. కాబట్టే ఈరోజు అన్ని ప్రాంతాల్లో శ్రీకాకుళం టు చిత్తూరు వరకు మరి ఏ విధంగా వైఎస్ఆర్సీపీ ఫ్యాను గిరా గిరా తిరిగిందో మనం కళ్ళారా చూసాం. ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు ఆయన కొడుకు ఊరూరా తిరిగి అటు ప్రజల్ని, ఇటు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఏ విధంగా తిట్టాడు, భయపెట్టాడో మనం కళ్ళారా చూసాం. ఈరోజు ప్రజలు వాళ్ళని తిరస్కరిస్తే ఏదో రాష్ట్రంలో అరాచకాలు జరిగాయి, ఏదో వాలంటీర్స్ని పెట్టుకొని గెలిచారని చెప్పి బురద చల్లటం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రానికి దాదాపుగా 14 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ఏమీ చేయని చంద్రబాబు నాయుడికి జనం ఇక నువ్వు చాలు హైదరాబాద్కు వెళ్ళని పంపించేసింది. మొన్న పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కుప్పం రిజల్ట్సే మనం చూసాం. ఇంకా కూడా ఆయనకి బుద్ధి రాకుండా ఈ విధంగా మాట్లాడటం అనేది చూస్తుంటే ఇక ప్రజలు ఏం చెప్పినా కూడా ఆయనకు అర్థమవుతుందా లేదా ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఆయన మాట్లాడుతున్నాడో ఆయనే డాక్టర్స్కి చూపించుకుంటే బెటర్. ఈరోజు వైజాగ్కి వెళ్ళి స్టీల్ ప్లాంట్ ఇష్యూ జగన్ గారి మీద బురద జల్లారు. అలాగే విజయవాడకి వచ్చారు, రాజధాని ఇష్యూ మీద జగన్ గారి మీద బురద జల్లాలని చూశారు. కానీ ప్రజలు ఎంత క్లారిటీతో ఉన్నారు. ఇక్కడ రాజధాని అనేది చంద్రబాబు నాయుడు కట్టకుండా కేవలం గ్రాఫిక్స్లో చూపించి ప్రజల్ని మోసం చేయటమే కాకుండా ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న రైతుల భూముల్ని దోచుకొని రియల్ ఎస్టేట్ చేసుకోవాలనుకున్న విషయం ఇక్కడ వాళ్ళకి బాగా తెలుసు. కాబట్టే మొన్న తన కొడుకుని మరి ఇక్కడ కంటెస్ట్ చేయించిన చిత్తుగా ఓడించారు. అలాగే మిగతా రాజధాని ప్రాంతంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు కూడా వైఎస్ఆర్సీపీ గెలవటం మనం చూసాం. అలాగే మళ్ళీ పెయిడ్ ఆర్టిస్టులతో వీళ్ళ యొక్క రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం కోసం వీళ్ళు రాజధాని పేరుతో చేసే ఈ యొక్క డ్రామాకి పులి స్టాప్ పెట్టాలని ప్రజలు మరి మేయర్ ఈ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో కూడా వైఎస్ఆర్సీపీకి పట్టం కట్టి చంద్రబాబు నాయుడు డ్రామాకి పులి స్టాప్ పెట్టారనేది స్పష్టంగా గమనించాలి. అలాగే వైజాగ్, కర్నూలు, విజయవాడ 3 ప్రాంతాల్లో 3 క్యాపిటల్ సిటీస్ తీసుకొచ్చి అందరికీ న్యాయం చేయగలడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని ప్రజలు నమ్మారు. కాబట్టి అన్ని ప్రాంతాల ప్రజలు, అన్ని కులాల ప్రజలు ఈరోజు జగన్ గారికి సపోర్టివ్గా ఉన్నారు. ముఖ్యంగా విజయవాడలో ముందైతే పైన అమ్మవారు కిందకి అమ్మవారు అనేవారు. కానీ జగన్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత పైన అమ్మవారు కింద అన్నగారు అంటున్నారు. అంటే ఏ కులమైనా, ఏ పార్టీ అయినా, ఏ మతమైనా కూడా
ప్రతి ఒక్కరిని కూడా తన కుటుంబ సభ్యులుగా భావించి జగన్ గారు సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో 1990 నుంచి ఎంజీబీ ఎంఎన్ఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా అనేక సహాయ సహకారాలు అందజేస్తున్నారు మద్దుల నాగేశ్వర్ రెడ్డి. సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక నియోజకవర్గం మిరుదొడ్డి మండలం హాజీపూర్ గ్రామానికి చెందిన ఆయన ప్రజాసేవలో నిమగ్నమయ్యారు. నియోజకవర్గంలో నిరుపేద కుటుంబాలకు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నారు. మీకు కూడా మంచి జరుగుతుంది, అందరికి మంచి జరుగుతుంది, సమాజానికి మంచి జరుగుతుంది. ప్రతి ఒక్కరు ఇటువంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు పాల్పంచుకుంటారు. కానీ ఇటువంటి కార్యక్రమాలు పాల్పంచుకునే అవకాశం ఆ భావంతులు మనందరికి ఇచ్చినప్పుడు మనందరూ కూడా తప్పకుండా ఇటువంటి కార్యక్రమంలో మీరు అందరూ కూడా పాల్గొనాలని కోరుకుంటూ ఫోటో కొట్టింది. మండలం నాగేశ్వర రెడ్డి నాకు సాయం చేస్తుండు, ఇల్లు కట్టిస్తుండు, నా పిల్లలకు పెళ్లి చేసిండు. ఏం పేరు నీ పేరు? నా పేరు మల్లయ్య, తోళ్ళ మల్లయ్య. ఏం విలేజ్? విలేజ్ కాజిపోతు. దేవుడు ఆయన కూడా ఇప్పుడు ఇక బోరేసి నాకు బోరేసి ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఒకటి. పరశురాములు, కాజీపూర్ విలేజ్ మాది, దుబ్బాక కాన్స్టిట్యున్సీ, పెడదొడి మండలం. మద్దుల నాగేశ్వర రెడ్డి గారు అనే వ్యక్తి, ఆయన వ్యక్తి కాదు, ఒక శక్తి. ఆయనకు శక్తి దేవుడు ఇంకా నూరంతలు ఇవ్వాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఆయన చేసే కార్యక్రమాలు ప్రజలు కాదు, ప్రజల గుండెలలో నిలిచిపోతుంది. ఆయన చేసే పనులు ప్రజలలో ఉంటాయి. ఎవ్వలండి ఇలా రేపు ప్రజలు ఎవరైనా రూపాయి ఇస్తే జేబులు వేసుకునేటారు. ఈ నాయకుడు నాగేశ్వర రెడ్డి అనే వ్యక్తి ఆయన ఎక్కడనో 10 రూపాయలు సంపాదించి కట్టి ఇక్కడ ప్రజలకు ఖర్చు పెట్టే నాయకుడు. ఏ లీడర్ అయినా సొంత డబ్బులతోని రాజకీయాలు ఆయన దాచుకోడు. ఈయన మా నాయకుడు అంటే ప్రజలలో ఉంటాడు, ప్రజలకు మెప్పు చేసే నాయకుడు. ప్రజలకు ఆపత్తి ఉంటే అన్నా అని అంటే దవాఖానలు ఉన్నాడంటే మొన్న 4 లక్షల రూపాయలు బిల్లు కట్టిండు. ఒక ఆయనకు 2 లక్షలు కట్టిండు. మొన్న ఒక ఆయన 20,000 ఇచ్చిండు. ఇట్లా ఆపత్తి ఉన్నదంటే పెళ్లిళ్ళకంటే పేరంటాల ఎన్ని సావులు ఇక చెప్పరా గుళ్ళు. మద్దుల నాగేశ్వర రెడ్డి సేవలు అనేకం ఉన్నాయి చెప్పాలంటే. కానీ ముందుగా మా అదృష్టం ఏంటంటే నాగేశ్వర రెడ్డి పుట్టిన గ్రామంలో మేము పుట్టుడు మా అదృష్టం. దాన్ని ఓ దేవుళ్ళగా భావిస్తాము. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన ముంగడికి వచ్చినా ఎవరు వచ్చినా వాళ్ళు వెనక పంపకుండా తోచిన కాడికి అయినంత మేరకు సహాయం చేసే గుణమున్న వ్యక్తి నాగేశ్వర రెడ్డి. నిజంగా చెప్పాలంటే దుబ్బాక నియోజకవర్గంలో అటువంటి నాయకునికి ఒకసారి పదవి ఇస్తే అనేక రకాలుగా అభివృద్ధి చేయడానికి ఆయన ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. కానీ దురదృష్టం ఏంటంటే అధికారం వస్తలేదు. కానీ ఎంఎన్ఆర్ యువసేన అని ఎంజేబీ ట్రస్ట్ పెట్టి ఆ ట్రస్ట్ ద్వారా అనేక లగ్గాలు చెప్పరానటువంటి సహాయాలు. ఎందుకంటే ప్రజలకు పార్టీలకు అతీతంగా ఎవరికి ఏ సహాయం పడ్డా కూడా చేయడానికి నా ప్రయత్నం అంటూ నా జీవితం అంటూ ఆగదు. ఇప్పుడు ఎవరు ఏదొచ్చినా కూడా యూత్స్ కానీ ఏజ్ వాళ్ళు వచ్చినా వాళ్ళు స్పోర్ట్స్ అనేవి వస్తారు. వాళ్ళ యూత్లకు కొన్ని సమస్యలు ఉంటాయి. ఆ సమస్యలు కొందరు తీరుస్తలే తెలుసు. కానీ వాళ్ళు ఎవరు వచ్చి ఏది వచ్చినా అడిగినా యూత్కు ఎప్పటికుంటా యూత్ కాకుండా అన్ని సంవత్సరాల నుంచి 30 సంవత్సరాలు కనీసం నుంచి ఏదో రకంగా అంతకుముందు స్టార్టింగ్లో నీటి ఎద్దడున్నప్పుడు ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటి సప్లై కానివ్వండి, ధర్మలక్కలు కానీ, గుళ్ళకు కానీ, పేదలకు చదువులకు కానీ, పెళ్లిళ్ళు కానీ, ఆగిపోయిన పెళ్లిళ్ళకు కానీ చాలా కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ వచ్చినాయి. అయితే మా తోచిన విధంగా అందరూ కూడా ఆర్థికంగా ఉన్నలు ముందుకు వచ్చి చేయాలని నా ఉద్దేశం. అదేవిధంగా నేను కూడా గ్రామంలో ఉంటున్నాను, విలేజ్ ఉండి ఇక్కడే ఉండి గ్రామీణ ప్రాంతంలో జీవనం ఇక్కడికి వచ్చిన తోచిన విధంగా నాకు అయినంత విధంగా సాయం చేస్తాను. కూడా జీవితం ఉన్న రోజులు చేయాలని ఉద్దేశంతో ఒక సంకల్పంతో ముందుకెళ్తున్నాను. అధికారం అనేది కొందరికి వస్తుంది, రాదు. అధికారం ముఖ్యం కాదు, అది వచ్చినా రాకుండా ప్రజలకు సేవ చేయాలి. నా ప్రాంత ప్రజలు బాగుండాలి, సంతోషంగా ఉండాలి, వాళ్ళ పనులలో సుఖంగా సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను.
దానికి నా ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి పైన ఉన్న నమ్మకం తప్పకుండా రిజల్ట్ టీఆర్ఎస్ వైపు వస్తుంది. Chief Minister has provided in the villages, and 100% we are going to achieve in big way very soon. పెళ్లిలకు చేసింది చాలా పెళ్లి చేసినా గుర్తుపెట్టుకోలేదు. ఎందుకంటే సాయం చేసిందని గుర్తుపెట్టుకుంటే మన స్వార్థం అవుతుంది. మనం గుర్తుపెట్టుకోకుండా చేసేది సాయం. కడప జిల్లా పులివెందులలో వైఎస్ వివేకానందరెడ్డి వర్ధంతి కార్యక్రమం నిర్వహించారు. పులివెందులలో వివేకా ఘాట్ వద్ద వైఎస్ కుటుంబ సభ్యులు నివాళులర్పించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వివేకానందరెడ్డి కుమార్తె సునీతతో పాటు వైఎస్ విజయమ్మ, షర్మిల కూడా పాల్గొన్నారు. సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక మండలం రామక్కపేట గ్రామంలో జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల రామక్కపేటలో చదువుకున్నటువంటి 1999-2000 బ్యాచ్ పూర్వ విద్యార్థులు తమ చదువుకున్న పాఠశాలకు బెంచీలను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు పూర్వ విద్యార్థులకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో పూర్వ విద్యార్థులు బల్లా సంజీవులు, దంతగౌని కరుణాకర్ గౌడ్, మురళీ గౌడ్, నరసింహులు, స్వామి, కిషన్, రాజు, గ్రామ వార్డు మెంబర్ పెంబర్తి బాలకిషన్ తదితరులు ఉన్నారు. ఇదే స్కూల్ నుంచి 2000 సంవత్సరంలో 10వ తరగతి పాస్ అయినా. సో స్కూల్ కోసం ఏదైనా చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో స్నేహితులందరం కలిసి ఈ 10 డేస్ స్పాన్సర్ చేయడం జరిగింది. ఫ్యూచర్లో అయినా ఇంకా ఏ విధంగా సహాయం ఖచ్చితంగా మేము స్కూల్ కోసం చేస్తాం. 1999-2000 బ్యాచ్ విద్యార్థులు వారు చదువుకున్నటువంటి పాఠశాలలో విద్యార్థులకు ఏదైనా డొనేట్ చేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో విద్యార్థులకు బెంచీలు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. మేమందరం మా పాఠశాల సిబ్బంది మా స్కూల్ తరఫున వారందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. మన రామపేట స్కూల్లో మన పూర్వ విద్యార్థులు అయినటువంటి 1999-2000 బ్యాచ్ వారు స్కూల్కు ఏదైనా చేద్దామనే మంచి ఆలోచనతోని శంషాబాద్ మండల పరిధిలోని పెద్ద షాపూర్ చెక్ పోస్ట్ వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో ఒక వ్యక్తి సంఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందాడు. శంషాబాద్ నుంచి మహేశ్వరం వైపు వెళ్తున్న ఆర్టీసీ బస్సు పెద్ద షాపూర్ ఆర్టీఏ చెక్ పోస్ట్ వద్ద లారీ యూటర్న్ తీసుకుంటూ ఉండగా ఆర్టీసీ బస్ నెమ్మదిగా కావడంతో అతివేగంగా వచ్చిన ఆనంద్ ద్విచక్ర వాహనం అతివేగంగా వెళ్లి కుడివైపు ఆర్టీసీ బస్సును బలంగా ఢీక్కుంది. ఈ ప్రమాదంలో ఆనంద్ సంఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందాడు. స్థానికుల సమాచారం మేరకు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న శంషాబాద్ రూరల్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని మృతదేహాన్ని పోస్ట్ మార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియాకు తరలించారు. ఈరోజు అందాజా 12 గంటలకు పెద్ద షాపూర్ పాత చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది. దాంట్లో ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్లో డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నటువంటి చాకలి అనే వ్యక్తి ఆర్టీసీ బస్సు అక్కడ టర్నింగ్ తీసుకుంటుంటే స్లో అయింది. ఆర్టీసీ బస్సుకు అది వేగంగా వచ్చి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఇట్టించి అక్కడికక్కడికే చనిపోవడం జరిగింది. దానికి సంబంధించి కేసు నమోదు చేసి పరిశోధన చేసుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ. ఈ సందర్భంగా ప్రజలకు మేము చేసే అప్పీల్ ఏంటంటే ఆ హైవే పైన అతివేగంగా హెల్మెట్ లేకుండా ప్రయాణించడం మంచిది కాదు. కార్లు 4 వీలర్స్లో జర్నీ చేసేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకొని పోవాలని చెప్పని ప్రజలకు మేము ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. పశ్చిమ బెంగాల్లో ఎన్నికల వాతావరణం వేడివేడిగా మారింది. ముఖ్యమంత్రి తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీపై దాడి జరిగిందనే సంఘటనతో రాజకీయాలు హాట్ గా మారాయి. ప్రస్తుతం ఆ దాడి చుట్టూ రాజకీయాలు తిరుగుతున్నాయి. అయితే తొలిసారి మమతాపై జరిగిన దాడిపై కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా స్పందించారు. భారత్ మాతా కీ. अरे भाई रानी बांध वालों को क्या हो गए, ऐसी आवाज होगी क्या?
तृणमूल कांग्रेस को हटाना है या नहीं हटाना है? जरा जोर से बोलो, हटाना है या नहीं हटाना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, माताएं भी उठाइए दोनों हाथ। परिवर्तन के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे लोकप्रिय सांसद सुभाष सरकार जी, श्री ज्योतिर्मय महतो जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री श्री अरविंद मेनन जी, जिला अध्यक्ष विवेकानंद पत्र जी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव बनर्जी जी, यहां उपस्थित जॉन संयोजक पार्थसारथी कुंडू जी, आज यहां पर आए हुए जिनको जिताने के लिए मैं आया हूं। भैया जरा ध्यान से सुनना, आप लोगों के भरोसे जिनको कमल लेकर भेजा है, ऐसे हमारे 4 प्रत्याशी रानीबंध से श्री खुदीराम टुडू जी आगे आइए। खुदीराम जी, ताली बजाइए खुदीराम जी के लिए। बड़वान से पारसी मुर्मू जी आए हैं, और सुधांशु हांसदा जी आए रायपुर एसटी सीट से। सुधांशु, और कौन आए हैं? क्या? समोल सरकार जी आए हैं। आओ भाई आगे। मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, ये तीनों हमारे प्रत्याशी है। 2 मई के बाद ये तीनों विधायक बनकर बंगाल की सरकार बनाने में अपना वोट देने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं थोड़ा लेट हो गया हूं। आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ये हेलीकॉप्टर बिगड़ जाता है भाई, बिगड़ गया, मैं लेट हो गया, इसलिए पार्टी की ओर से और मेरी ओर। ఇవి ఇప్పటివరకు అప్డేట్స్ చూస్తూనండి 5 టీవీ ఇండియా న్యూస్।